Good morning. Today we have discussed about the session 20 on the topic on concept of innovation. Navapravartaneya Parikalpane. The word innovation is derived from the Latin verb innovare, which means to renew. In essence, the word has retained its meaning up until today. Innovation means to improve or to replace something. For example, a process, a product, a service. In the context of companies, however, the term needs a definition. In the complex context of business, a definition is needed. ಸೊ ನವಪ್ರವರ್ತನೆ ಅಥವಾ ಆವಿಷ್ಕಾರ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಲ್ಯಾಟಿನ್ನ ಒಂದು ಪದವಾದಂಥ ಇನೋವೇರ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪದದಿಂದ ಬಂದಿದೆ. ಇದರ ಅರ್ಥ ಹೊಸದಾಗಿ ಆಲೋಚಿಸುವಂಥ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ಹೊಸದನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಒಂದು ಸರ್ವೀಸಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಉತ್ಪನ್ನ, ಒಂದು ಸೇವೆ, ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮೊದಲಾದವೆಲ್ಲವೂ ಸಹ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ನಿಗದಿತವಾಗಿ ಒಂದು ನವಪ್ರವರ್ತನೆ ಒಂದು ಚಟುವಟಿಕೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಫ್ರೆಡ್ರಿಕ್ recalls the 20th century economist Joseph Schumpeter, who said, "Necessity may be the mother of invention, but it does not automatically produce innovation," hinting at a need for a third element. ಸೊ ಇದು ತುಂಬ ಮುಖ್ಯವಾದ ಜೋಸೆಫ್ ಶಂಪೀಟರ್ ಅವರು ಹೇಳುವ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಅಗತ್ಯತೆಗಳು ನಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದನೇ ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ನವಪ್ರವರ್ತನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು. Schumpeter suggests the entrepreneur represent the missing link between invention and innovation. He explained, "Indeed, an entrepreneur is someone who is willing and able to transfer an invention into an innovation." ನವಪ್ರವರ್ತನೆಯ ಮೂಲಕ ನಂತರ ಅದನ್ನು ಆವಿಷ್ಕಾರವಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಶುಂಪೀಟರ್ ಅವರು. ವಾಲ್ಟರ್ adds, "Turning invention into innovation relies on how an entrepreneur positions themselves, gets funding and manages their venture to become successful. Innovation is about the process and organization needed to generate ideas in any contest." ಸೊ ಇದು ತುಂಬ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ಸಂಘಟನಾತ್ಮಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ಅನ್ನೋದು ಏರ್ಪಡಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆವಿಷ್ಕಾರದ ಚಟುವಟಿಕೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನವಪ್ರವರ್ತನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಹೊಸದಾದ್ದೇನಾದರೂ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ರೀತಿಯಂಥ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು, ಸಂಘಟನಾತ್ಮಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ನಡಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ವಾಲ್ಟರ್ ಅವರು ಅದನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. Innovation can be simply defined as a new idea, creative thoughts and new imaginations in form of device or method. However, innovation is often also viewed as the application of better solutions that meet new requirements, silent needs or existing market needs. Such innovation takes place through the provision of more effective products, process, services, technologies or business models that are made available to markets, governments and society. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಹೊಸ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಅಥವಾ ಹೊಸ ಭಾವನೆಗಳು ಅಥವಾ ಹೊಸದಾದಂಥ ಒಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು ಅಥವಾ ಹೊಸದಾದಂಥ ಊಹೆಗಳು ಜೊತೆಗೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಆ ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕತೆಗಳಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯಂಥ ಒಂದು ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಅವು ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಇರುವಂಥ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಆಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅಗತ್ಯತೆಗಳೇನಾಗಿದೆ ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಈ ಒಂದು ನವಪ್ರವರ್ತನೆ ಅನ್ನೋದು ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಸ್ಥಳ ಆಧಾರಿತ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸಂದರ್ಭ ಆಧಾರಿತ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಸೊ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಿಂದ ಅಥವಾ ಒಂದು ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಒಂದು ಮಾದರಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಆಮೇಲೆ ಏನು ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗೆ, ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹೊಸ ನವಪ್ರವರ್ತನೆಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. In turn, innovation can be defined as something original and more effective that breaks into the market or society. Innovation is related to but
not the same as invention, as innovation is more apt to involve the practical implementation of an invention, that is new or improved ability to make a meaningful impact in the market or society. All organizations can innovate, including hospitals, universities, and local governments. Innovation process usually involve identifying customers' needs, macro and micro trends, developing competencies, and finding financial support for new invention, and at last ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ದೋಸ್ ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಬೆಟರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್. ಇದು ತುಂಬ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. ಈ ಒಂದು ನವಪ್ರವರ್ತನೆ ಅಂತಕ್ಕ ಒಂದು ಆವಿಷ್ಕಾರಕ್ಕಿಂತ ಭಿನ್ನವಾದಂಥ ಒಂದು ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಹೊಸ ಹೊಸ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆಗಳ ಮೂಲಕ ಒಂದು ವಾಸ್ತವಾಂಶದಿಂದ ಅಥವಾ ಒಂದು ಭೌತಿಕವಾಗಿ ತನ್ನ ಒಂದು ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ ಚಟುವಟಿಕೆ ಏನು ನಡೆದಿರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಒಂದು ಅಥವಾ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಧಾರಿತವಂಥ ಒಂದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳೇನಿದ್ದಾಗ ಅದು ಆ ಒಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ತಲುಪುವಂತೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ನವಪ್ರವರ್ತನೆ ಅಂತಕ್ಕ ಒಂದು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯಂಥ ಒಂದು ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಧ್ಯಯನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಒಂದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಒಂದು ಸ್ಥಳೀಯ ಸರ್ಕಾರಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಹೀಗೆ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯಂಥ ಒಂದು ವಸ್ತುಸ್ಥಿತಿಯ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿನ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ತನ್ನದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹೊಸ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಆವಿಷ್ಕಾರದ ಮೂಲಕ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದಾದಂಥ ಒಂದು ಪರಿಹಾರದ ಅಂಶಗಳಾಗಿ ನಾವು ನವಪ್ರವರ್ತನೆಯನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. Innovation is the process of turning opportunity in new ideas and putting these into widely used practice. It is the management of the entire activity involved in the process of idea generating, technology development, manufacturing and marketing a new or improved product. The process of translating an idea or invention into a good or services that creates value or for which customers will pay. In business, innovation often results when ideas are applied by the company in order to further satisfy the needs and expectation of the customers. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಗ್ರಾಹಕರು ಅಥವಾ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯಾದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅಥವಾ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಅವರು ಏನು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಸೊ ಅಂತಹ ಒಂದು ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸನ್ನು ಅಥವಾ ಸರ್ವಿಸಸನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಈ ಒಂದು ಇನ್ನೋವೇಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. Innovation is not just represented by introducing or implementing new ideas or methods. The definition or meaning of innovation can be defined as a process that involves multiple activities to uncover new ways to do things. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನವಪ್ರವರ್ತನೆ ಅನ್ನೋದು ಕೇವಲ ಯಾವುದೋ ಹೊಸ ಆಲೋಚನೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಹೊಸ ಉತ್ಪನ್ನ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಉತ್ಪಾದನಾ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಸೇವೆಯ ವಿಧಾನ ಅನ್ನೋದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಇದು ಬಹುಶಾಸ್ತ್ರೀಯವಾಗಿ ಅಥವಾ ಬಹು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹೊಸ ದಾರಿಗಳನ್ನು ಹೊಸ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವು ಅಂತಲೂ ಹೇಳಬಹುದು. ಇಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ಡ್ ವಿತ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಸಿನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಮೇಕಿಂಗ್, ಇನ್ವೆಂಟಿಂಗ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಸಮಥಿಂಗ್. ಹವೆವರ್ ನ್ಯೂ ಇನ್ನೋವೇಷನ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ವಿತ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ. ಪೀಪಲ್ ನೀಡ್ ಟು think outside the box in order to create incremental enhancement. ಇದು ಒಂದು ನವಪ್ರವರ್ತನೆ ಅಂತಕ್ಕ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸೃಷ್ಟಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದು ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಉತ್ಪನ್ನನ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡೋದಲ್ಲದೆ ಸೊ ಇದು ಸಾಕಷ್ಟು ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಅಂತ ಔಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಬಾಕ್ಸ್ ಆರ್ ಔಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಗದಿತ ಚೌಕಟ್ಟಿನ ಒಳಗೇ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದು, ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಆಗ ನಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ರೀತಿಯಾದಂಥ ಉತ್ಪಾದನಾ ಒಂದು ದಾರಿಗಳು ಸಿಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಹೊಸ ಹೊಸ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಆಗುತ್ತೆ. ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಟ್ ದಿಸ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ವಿ ಆರ್ ಪೊಸಿಷನ್ in a fast-paced environment where technology is advancing and globalization is increasing. This means that distances only get shorter, and as a result, competition is increasing. Customer expectations are more demanding, and disruptions in the economy
ಈಸ್ ಮೋರ್ ಲೈಕ್ಲಿ ಟು ಅಕ್ಕರ್. ಸೊ ಏನಿವತ್ತು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಿರೋ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಅಡಿನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ರೀತಿಯಂಥ ಒಂದು ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಆವಿಷ್ಕಾರ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನವಪ್ರವರ್ತನೆಯ ಒಂದು ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರು ಗ್ರಾಹಕರ ನಿರೀಕ್ಷೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅಥವಾ ಅವರ ಬೇಡಿಕೆಗಳ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ವಿಚಿದ್ರಕಾರಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. For a business or an organization to realize competitive advantages, it should be able to adapt and innovate the changing trends and new generations. Innovations apply for management and organizations on all levels, sizes, and in operating in all industries. ಇದು ತುಂಬ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಮಟ್ಟದಲ್ಲೂ ಸಹ ಈ ಒಂದು ಸಂಘಟನಾತ್ಮಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಇನೋವೇಷನ್ ಅಡಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. Innovations create bigger opportunities and are critical for the survival, economic growth and success of the company. Innovating helps developing original concepts and is a driver of optimizing operation. Companies that innovate are able to set the organization in a different paradigm in order to identify new opportunities and best methods to solve current problems. ಇದು ತುಂಬ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. ನಮ್ಮ ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಒಂದು ಉದ್ಯಮದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಒಂದು ಉದ್ಯಮ ತನ್ನ ಒಂದು ಉಳಿವನ್ನು ಅಥವಾ ತನ್ನ ಒಂದು ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು ಮೊದಲಾದವುಗಳು. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ನವಪ್ರವರ್ತನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಹ ಒಂದು ಉದ್ದಿಮೆಯನ್ನು ಒಂದು ಆದರ್ಶತನಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವಂಥ ಒಂದು ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಹೊಸ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಈ ಇನೋವೇಷನ್ ಅಥವಾ ನವಪ್ರವರ್ತನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪರಿಕಲ್ಪನೆ. In order to realize innovation, leaders should be open-minded and collaborative, feeling comfortable with uncertainty and manage changes or behavioral component to innovate. Innovative leaders are curious and are optimistic. Since they dare to take risk, no one knows where innovation will bring the organization or individual. On the other hand, everyone is an innovator because the innovative ability is in all of us. Since we are born, we innovate by learning, by doing. ಸೊ ಈ ಆವಿಷ್ಕಾರ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾರ್ದೋ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುವುದಲ್ಲ. ಇದು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲೂ ಸಹ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ಇರ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮಲ್ಲೂ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ. ಹೊಸದಾದಂಥ ಆಲೋಚನೆಗಳ ಮೂಲಕ ನಾವು ಹೊಸ ಹೊಸ ಒಂದು ಪ್ರಕಾರಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಒಂದು ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದನಾ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಒಂದು ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಒಂದು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಉತ್ಪನ್ನ ಚಟುವಟಿಕೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಒಂದು ಸೇವೆಯನ್ನು ನೀಡುವಂಥದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಸಹ ಈ ಒಂದು ಅಂಶ ಕುಡಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಮನದಟ್ಟು ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ನವಪ್ರವರ್ತನೆಯ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ. ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನೋವೇಷನ್. ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಪರಿಹಾರ. ಮೋಸ್ಟ್ ಐಡಿಯಾಸ್ ಆರ್ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. such when you encourage innovation, you are opening doors for solutions to problem both within and outside of the company. If your business provides services you might realize to your customer does not have an avenue to share their opinion, complaints and compliments, the only avenue available could be the physical office. So to solve the problem you could decide to operate virtual office where customers needs can be attended to within a short time. To the customers will be happy and as a result your sales will be go higher. ಸೊ ಇದು ತುಂಬ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರ ಉದ್ದಿಮೆಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗುವಂತೆ ಹೇಳೋದಾದರೆ, ನೀವೊಂದು ವ್ಯವಹಾರ ಉದ್ದಿಮೆಯನ್ನು ನಡೆಸ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅನ್ನೋದಾದರೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಸರ್ವಿಸಸನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತಂದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಕೊಳ್ಳುವ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೊ ಹೊಸ ಹೊಸ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆಗಳು, ಹೊಸ ವಿಧಾನಗಳು ತುಂಬ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೊಂದೇ ನಮಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ದಾರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ತಮ್ಮಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಥವಾ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೊಸದಾದಂಥ ಒಂದು ನವಪ್ರವರ್ತನೆ ಅಂತಕ್ಕ ಒಂದು ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಬೇಕು. ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಸಹ ಒಂದು ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಹೆಚ್ಚು
ಒಂದು ಏನು ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಗ್ರಾಹಕರೊಂದಿಗೆ ಅವರ ಒಂದು ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಅವರ ಒಂದು ಏನಾದ್ರೂ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಅಡಾಪ್ಟಿಂಗ್ ಟು ಚೇಂಜ್, ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಅಳವಡಿಕೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಎವಿಡೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಕಲ್ world where there are rapid changes defining the business. Change is inevitable, and innovation is the method to not only keep your business afloat but also ensure that it remains relevant and profitable. With the rise in mobile phones, traditional telephone had to find way to remain relevant. Same case with your business. When you develop an innovation culture, you remain relevant at all times. ಸೊ ಇದು ತುಂಬ ಮುಖ್ಯ. ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಆ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ನಾವು ದಿನೇ ದಿನೇ ಅಳವಡಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲಕಾರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ನಾವು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಉದ್ದಿಮೆನ ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಸ್ಥಿರವಾಗಿಲ್ಲದೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗ್ತಾ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಇದು ಅನುಕೂಲತೆನ ಉಂಟು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇನ್ನೋವೇಷನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸಿಂಗ್ ಆನ್ ಗ್ಲೋಬಲೈಸೇಷನ್, ಜಾಗತೀಕರಣದ ಗರಿಷ್ಠಗೊಳಿಸುವಿಕೆ. ವಿತ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಓವರ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಬಿಕಮ್ ಮೋರ್ ಇಂಟರ್ಲಿಂಕ್ಡ್, ಗ್ರೇಟರ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಆರ್ ಎಮರ್ಜಿಂಗ್ ಇನ್ ದೀಸ್ ನ್ಯೂ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿತ್ ದಟ್ ನ್ಯೂ ಐಡಿಯಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಚಾಲೆಂಜಸ್. ಫಾರ್ ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್, China and India are esteemed to be the leading markets, and Africa is predicted to the next hotspot. Therefore, your company hopes to tap into this market share. Innovation is a must to enable you to capitalize on the opportunities opening up. ಸೊ ಇದು ತುಂಬ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು, ಜಾಗತೀಕರಣ ಗರಿಷ್ಠಗೊಳಿಸುವಿಕೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಚೀನಾ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನಸಂಖ್ಯೆನ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ದೇಶಗಳು. ಇಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಇದೆ. ಸೊ ಇಂಥ ಒಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೊಸ ಹೊಸ ಆಲೋಚನೆಗಳು, ಹೊಸ ಹೊಸ ಒಂದು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವ್ಯಾಪಾರ ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಬಹುದಂಥ ಒಂದು ದೇಶ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಆಫ್ರಿಕಾ ಅಂತ ಒಂದು ಊಹೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟನ್ನು ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೊಸ ಹೊಸ ಆಲೋಚನೆಗಳು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಫೇಸಿಂಗ್ ಅಪ್ ದ ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್, ಪೈಪೋಟಿಯ ಎದುರಿಸುವಿಕೆ. ದ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ವೆರಿ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿತ್ ಮೆನಿ ನ್ಯೂ ಕಂಪನೀಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಅಪ್, ದ ಟಾಪ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಇನ್ ದ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಈಸ್ ನೋ ಲಾಂಗರ್ ಎ ರಿಸರ್ವ್ ಆಫ್ ಫ್ಯೂ. To retain and establish your company cutting edge, you can compete strategically by having a dynamic business that is able to make strategic and innovative moves and thus cut above the rest. ಇದು ತುಂಬ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ. ಅಂದರೆ ಸೊ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪೈಪೋಟಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸುವುದು ತುಂಬ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಇನೋವೇಷನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ನವಪ್ರವರ್ತನೆ ಅನ್ನೋದು ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. Evolving workplace dynamics, ಕಾರ್ಯಸ್ಥಳದ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲತೆ. The demographic in the workplace are constantly changing with the new generation that has entered the marketplace. New trends are also coming up. Innovation is therefore critical to ensure the smooth running of the company. ಒಂದು ಕಾರ್ಯಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ತನ್ನ ಒಂದು ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯಂತಹ ಒಂದು ಕಾರ್ಮಿಕ ವರ್ಗ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವರ್ಗ ಏನಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಕ್ರಿಯಾಶೀಲರಾಗಿರಲಿಕ್ಕೆ ಇವು ತುಂಬ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಟೇಸ್ಟಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸಸ್, ಗ್ರಾಹಕರ ಅಭಿರುಚಿ ಮತ್ತು ಒಲವುಗಳ ಬದಲಾವಣೆ. ದ ಕರೆಂಟ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎ ಗ್ರೇಟ್ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಟು ಹಿಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಸ್ ವೆಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಚಾಯ್ಸಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಬಿಫೋರ್. ದ ಕಂಪನಿ ಮಸ್ಟ್ therefore keep itself abreast with these evolving tastes and also for new ways ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಯಿಂಗ್ ದ ಕಸ್ಟಮರ್. ಸೊ ಇದು ತುಂಬ ಗ್ರಾಹಕರ ಅಭಿರುಚಿ ಮತ್ತು ಒಲವುಗಳ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಸೊ ಒಂದು ಪರಿವರ್ತನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಉದ್ದಿಮೆಗಳಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅತ್ಯವಶ್ಯಕವಾದ್ದು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಈ ಒಂದು ಉದ್ದಿಮೆಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಅಂತ ಬಂದರೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಹೊಸ ಉದ್ದಿಮೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನವಪ್ರವರ್ತನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಾಗಿ ಭಾವಿಸಬಹುದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಧನ್ಯವಾದಗಳು.